walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light and walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। सेना में है मेरा भी नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें
तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 amen. प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास
मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा, है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा, है विश्वास ये मेरा। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र CNI ગુજરાત ડાયસિસની ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપ સર્વને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું. આવો સાથે મળીને ઈશ્વરનું ભજન કરીએ. યહોવાનો આભાર માનો, તેના નામને વિનંતી કરો, લોકોમાં તેનો કૃત્ય પ્રસિદ્ધ કરો, તેની આગળ ગાઓ, તેના સ્તોત્રો ગાઓ, તેના સર્વ આશ્ચર્યકારક કામોનું મનન કરો. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. હે રાજાઓના રાજા, પ્રભુના પ્રભુ એવા અમારા દેવ, અમારા રાજા, સ્તુતિને આરાધના કરીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ તમે ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજાસન પર બિરાજનાર છો. હા ને આમીન ના દેવ તમે છો. પ્રભુ તમે સર્વજ્ઞ દેવ છો. આલ્ફા ને ઓમેગા તમે દેવ છો. પ્રભુ આજે સમગ્ર વિશ્વ તમારું ભજન કરે છે, ત્યારે પ્રભુ અમે સાથે મળીને તમારો આરાધના કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્માદેવનું આચ્છાદન આમ પ્રત્યેક પર તમે થવા દો, જેથી કરીને આત્માથી સત્યતાથી તમારું ભજન કરી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ જે ગીતો ગાઈએ, પ્રાર્થનાઓ તમારી સમક્ષ લાવીએ, વચન વાંચીએ તથા મનન કરીએ, એ સગળું પ્રભુ તમારી આગળ ધૂપ સમાન પહોંચવામાં આવે એવું તમે થવા દો. યોગ્ય રીતે આરાધના કરવા માટે પ્રભુ તમારા આત્માનું આચ્છાદન આમ પ્રત્યેક પર તમે થવા દો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. ભજન સંગ્રહની ગીતમાં આપણે જોડાઈએ. हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहो लाचार, मुझ पर तारी प्रीति अपार। हे यहोवा
ગઢ મજબૂત ને કિલ્લો મારો, હે પ્રભુ તું છે તારણહારો. ગઢ મજબૂત ને કિલ્લો મારો, હે પ્રભુ તું છે તારણહારો. શત્રુ સૈન્યથી મુજને બચાવે, સ્તુતિને યોગ્ય એક પ્રભુ તું છે. હે યહોવા મુજ આધાર, તું વિણ જગમાં હું લાચાર. મુજ પર તારી પ્રીતિ અપાર, હે યહોવા. मृत्यु बंधन घेरे मुझने, दुष्ट नामो जा डरावे मुझने. मृत्यु बंधन घेरे मुझने, दुष्ट नामो जा डरावे मुझने. संकट मां पोकार प्रभु सुनजे, आकाश नामी नीचे उतरजे. हे यहोवा मुझ आधार, तू विण जगમાં હું લાચાર. मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा. तारी प्रसन्नता મનમાં રાખું, ન્યાયપણાનું ફળ હું ચાખું. તારી પ્રસન્નતા મનમાં રાખું, ન્યાયપણાનું ફળ હું ચાખું. અંતરની પ્રભુ શુદ્ધિ માંગે, શુદ્ધ જનો तुझ दर्शन पामे. हे यहोवा मुझ आधार, तू विण जगમાં હું લાચાર. मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा. તારા વિધિઓ સન્મુખ રાખું, તારા હુકમો સર્વ હું પાળું. તારા વિધિઓ સન્મુખ રાખું, તારા હુકમો સર્વ હું પાળું. દુઃખી જનને ખચિત બચાવે, ગર્વિષ્ઠ જનનો गर्व दबावे. हे यहोवा मुझ आधार, तू विण जगમાં હું લાચાર. मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा. યહોવા દીપક સારો, અંધારામાં છે પ્રકાશ મારો. તું છે યહોવા દીપક સારો, અંધારામાં છે પ્રકાશ મારો. તુજ
मुझ आधार तू बिन जगમાં हो लाचार मुझ पर तारी प्रीति अपार हे यहोवा। પ્રત્યુત્તરિત વાંચનમાં આપણે જોડાઈએ. વાંચન નંબર 35, દીનદયાળ ઈશ્વરની સ્તુતિ. પ્રત્યુત્તરિત વાંચન નંબર 35. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખરા અંતઃકરણ તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, તેના સર્વ ઉપકારો તું ભૂલી ન જા. તે તારા સગળા પાપ માફ કરે છે અને તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે અને તને કૃપા તથા રહેમનો મુકટ પહેરાવે છે. તે ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મોઢાને તૃપ્ત કરે છે, જેથી ગરુડની પેટે તારી જુવાની તાજી કરાય છે. યહોવા દયાળુ તથા કરુણાળુ છે, તે કોપ કરવામાં ધીમો તથા કૃપા કરવામાં મોટો છે. તે આપણા પાપ પ્રમાણે આપણી સાથે વર્ત્યો નથી, આપણા અન્યાય પ્રમાણમાં તેણે આપણને બદલો વાળ્યો નથી. કેમ કે જેમ પૃથ્વીથી આકાશ ઊંચું છે તેમ તેના ભક્તો પર તેની કૃપા વિશાળ છે. પૂર્વ જેટલું પશ્ચિમથી દૂર છે તેટલા તેણે આપણા ઉલ્લંઘન આપણાથી દૂર કર્યા છે. જેમ બાપ પોતાના છોકરા પર દયાળુ છે તેમ યહોવા પોતાના ભક્તો પર દયાળુ છે. કેમ કે તે આપણું બંધારણ જાણે છે, આપણે ધૂળના છીએ એવું તે સંભાળે છે. માણસના દિવસો ઘાસ જેવા છે, ખેતરમાંના ફૂલની ભેટે તે ખીલે છે. કેમ કે વાત તેના પર થઈને વાય છે અને તે હતું ન હતું થઈ જાય છે, અને તે ક્યાં હતું એ કોઈને માલુમ પડતું નથી. પણ યહોવાની કૃપા તેના ભક્તો પર અનાદિકાળથી તે અનંતકાળ સુધી છે, અને તેમના સંતાનના સંતાનોની સાથે તે પોતાનું વિશ્વાસુપણું કાયમ રાખે છે. આમેન. આવો આપણે આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે રાજાઓના રાજા એવા અમારા દેવ, આભાર અને સ્તુતિના અર્પણો તમારી પાસે લાવીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ એ સ્વીકારવા માટે યોગ્ય ઈશ્વર તમે એકલા જ છો. તમે જીવંત ઈશ્વર છો. હા, આજે પણ તમે જીવંત છો. અને પ્રભુ તમે જોઈ શકો છો, એના માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. તમે સાંભળી શકો છો, એના માટે આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ તમે હાજર મદદગાર એવા દેવ છો, માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. તમે પવિત્ર દેવ છો, અને પ્રભુ તમારા જેવા પવિત્ર આ દુનિયામાં કોણ છે? અને પ્રભુ તમે પવિત્ર છો, અને પવિત્ર દેવ હોવા છતાં જેવા માનવી પર તમે રહેમ નજર રાખો છો. પ્રભુ તમે અમારા પર પ્રેમ કરો છો. તમારા અનહદ પ્રેમના માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. તમારા પ્રેમનો સીમા નથી, અને એવા અનહદ પ્રેમના માટે આભાર માનીએ છીએ. બિનશરતી એવા પ્રેમના માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમે કોણ કે તમે અમારી મુલાકાત લો? અમે કોણ કે તમે અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળો? પણ પ્રભુ તમે અમને દૂતો કરતાં થોડુંક જ ઉત્તરતું તમે સૃજ્યું છે. અને પ્રભુ તમે અમારી પ્રાર્થનાઓ માટે ઝંખ ન રાખો છો, અમારી આરાધના માટે પ્રભુ તમે રાહ જુઓ છો. એવા અમારા દેવ તમે અમને મળ્યા છો, માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ તમારા અદ્ભુત વચનના માટે, જે પવિત્ર બાઇબલ તમે અમને આપ્યા છો, જે અમને ઉત્તેજન આપે છે, પ્રભુ ઠપકો આપે છે. પ્રભુ તમે તમારા વચન દ્વારા તમે અમને માર્ગ દર્શાવો છો, માર્ગ અમને બતાવો છો. ખરું ખોટું પ્રભુ તમે અમને તમારા વચન દ્વારા શીખવાડો છો. આ વચનને સમજવા માટે પ્રભુ તમે પવિત્ર આત્માનું ભેટ તમે આપ્યા છે. આભાર માનીએ છીએ. યોગ્ય સમય પ્રભુ અમે પાપમાં હતા, એવા સમયે તમે પ્રભુ અમારા પર રહેમ નજર કરી પાપમાંથી અમને બચાવી લીધું. તમારા અદ્ભુત નામ અમને આપ્યા. પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ કે તારણના ભેટ તમે અમને આપ્યા છે. પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ કે આ તારણ પામ્યા પછીની જે જીવન છે એમાં પ્રભુ તમે આત્મિક રીતે ઉન્નતિ તરફ અમને લઈ જાઓ છો. હા પ્રભુજી, આભાર માનીએ છીએ એ આત્મિક ઉન્નતિ માટે, વચનની સેવા કરવા માટે પ્રભુ સેવકો, બોધકો અને મિશનરીઓ
એવા પ્રભુ સેવકોને તમે આપ્યા છો માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. મંડળીની વ્યવસ્થાઓ તમે આપી છે, આભાર માનીએ છીએ. CNI ગુજરાત ડાયાસિસ માટે, માનવંત બિશપ સાહેબ માટે, હોદ્દેદારો માટે, કાર્યક સમિતિના માટે, દરેક સમિતિઓ માટે, દરેક મંડળી માટે, મંડળીના પાળક સાહેબો માટે, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરીઓના માટે, પ્રભુ GMMના માટે, અને પ્રભુ જે વ્યવસ્થાઓ પ્રભુ CNI ગુજરાત ડાયાસિસમાં તમે આપ્યા છે એના માટે આભાર માનીએ છીએ. CNI સિનડના માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. મોડરેટર સાહેબને, એના સમિતિના માટે પ્રભુ જે વ્યવસ્થાઓ સિનડથી થાય છે એના માટેની પણ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુજી આભાર માનીએ છીએ કે વચનની સેવા માટે તમારા સેવકો, બોધકો તમે ઊભા કરો છો. પ્રભુ એવી રીતે તમે અમને આત્મિક રીતે ઉન્નતિ તરફ લઈ જઈ રહ્યા છો. આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ કે તમે અમને કુટુંબો ને આશીર્વાદ આપ્યા છે. એ પરિવારમાં વડીલો તમે આપ્યા છો, બાળકો તમે આપ્યા છો, જુવાનો તમે આપ્યા છો. પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમે પડી ના જઈએ એવી રીતે તમે અમને ઉચકી રાખો છો. એવા પ્રભુ અમને મળ્યા છે માટે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુજી આભાર માનીએ છીએ કે આ જે દુનિયાની અંદર અમે જીવીએ છીએ, પાપમય વાતાવરણ છે, એ પાપમય વાતાવરણમાં પણ પ્રભુ વિજયવંત ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માટે જે સામર્થ્ય તમે અમને આપો છો એના માટે પ્રભુ અમે આભાર જ માનીએ છીએ. પ્રભુજી અમે આભાર માનીએ છીએ દરેક મંડળી માટે, મંડળીમાં ચાલતી દરેક સેવાઓના માટે. અને પ્રભુજી આ સમયે ખાસ આભાર માનીએ છીએ કે તમે આત્મિક જાગૃતિની જે સભાઓ વિવિધ જગ્યાઓ થઈ રહે છે એના મારફતે પણ પ્રભુ આત્મિક રીતે તમે અમારી આ મંડળીના લોકોને તમે ઉન્નતિ તરફ લઈ જઈ રહ્યા છો. પ્રભુજી અમે આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમારી પાસે અમે આવીએ, પોકાર કરીએ, તમારા નામનો પોકાર કરીએ ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થનાઓનું પ્રત્યુત્તર તમે અમને આપો છો. પ્રભુ તમે અમને સગળું આપ્યું છે, છતાં તમારેથી દૂર અમે ચાલ્યા ગયા છે. જે સમય વિતાવવું જોઈએ તમારી સાથે, વચન વાંચવામાં, પ્રાર્થનામાં અને મંડળી સાથેની સંગતમાં, પ્રભુ એમાં અમે ઉણા ઉતર્યા છે. પ્રભુ તમે અમને માફ કરો. ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્ત વડે અમને શુદ્ધ અને પવિત્ર કરો, જેથી કરીને પ્રભુ શુદ્ધતાના રૂએ તમારું ભજન કરી શકીએ. એટલું જ નહીં, તમારા માટે જ અમે જીવન જીવી શકીએ એવું તમે થાઓ. આ અમારી અબાર સ્તુતિ, પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માન્ય થાઓ બાપ. આમેન. સ્તુતિ અને આરાધનાના ગીતોમાં આપણે જોડાઈએ. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान. सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान. जिसका किया अपमान. दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान. जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया
अपमान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मां। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मां। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मां।
પવિત્ર બાઇબલ આપણે વાંચીએ એ અગાઉ બાઇબલનું ગીત આપણે સાથે મળીને ગાઈશું. બાઇબલ હાથમાં ઊંચા કરીને એ ગીતમાં જોડાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે. પવિત્ર બાઇબલનું વાંચન આપણે કરીએ. સંત માર્કને લખેલ સુવાર્તા અધ્યાય 2 1-12 કલમ સુધી. સંત માર્કને લખેલ સુવાર્તા અધ્યાય 2 1-12 કલમ. અને કેટલાયક દિવસ પછી તે ફરી કફરનહોમમાં ગયો. ત્યારે એવી ચર્ચા ફેલાઈ કે તે ઘરમાં છે, અને એટલા બધા લોક એકઠા થયા કે દરવાજા પાસે પણ જગા નહોતી. અને તે તેઓને વાત સંભળાવતો હતો. અને 4 માણસોએ ઉચકેલા એક પક્ષઘાતીને તેઓ તેની પાસે લાવ્યા, અને ભીડને લીધે તેઓ તેની પાસે આવી ન શક્યા. એટલે જ્યાં તે હતો ત્યાંનું છાપરું તેઓએ ઉકેલ્યું, ને તે તોડીને જે ખાટલા પર તે પક્ષઘાતી સૂતો હતો તે તેઓએ ઉતાર્યો. અને ઈસુ તેઓને વિશ્વાસ જોઈને પક્ષઘાતીને કહે છે કે દીકરા, તારા પાપ માફ થયા છે. પણ કેટલાયક શાસ્ત્રીઓ ત્યાં બેઠા હતા. તેઓ પોતાના હૃદયોમાં વિચારતા હતા કે આ માણસ આવી રીતે કેમ બોલે છે? એ તો દુર્ભાષણ કરે છે. એક એટલે દેવ, તે વિના પાપની માફી કોણ આપી શકે? અને તેઓ પોતાના મનમાં એમ વિચારે છે. એ ઈસુએ પોતાના આત્મામાં તરત જાણીને તેઓને કહ્યું કે તમે તમારા હૃદયોમાં એવા વિચાર કેમ કરો છો? આ 2માંનું વધારે સહેલું કયું છે? એટલે પક્ષઘાતીને એમ કહેવું કે તારા પાપ તને માફ થયા છે, અથવા એમ કહેવું કે ઊઠ ને તારો ખાટલો ઉચકીને ચાલ. પણ માણસના દીકરાને પૃથ્વી પર પાપ માફ કરવાનો અધિકાર છે, એમ તમે જાણો. માટે પક્ષઘાતીને તે કહે છે, હું તને કહું છું કે ઊઠ, તારો ખાટલો ઉચકીને તારા ઘેર ચાલ્યો જા. અને તે તરત ઉઠ્યો ને ખાટલો ઉચકીને સૌનું દેખતા ચાલ્યો ગયો. આથી સૌને અચરતી પામીને તથા દેવને મહિમા આપીને કહ્યું કે અમે કદી આવું જોયું નથી.
આ પ્રભુનું વચન છે. આવો આપણા વિશ્વાસને જાહેર કરતા પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામું સાથે સાથે વાંચીએ. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું. સર્વસત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યો, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણા હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાઓનો ન્યાય કરવા સારો આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવો આપણે ભજન સંગ્રહની ગીતમાં જોડાઈએ. चाहे रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में।
आसमानी बाप से हमको हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। આવો આપણે જાહેર ખબર સાંભળીએ. પ્રભુનો આભાર માનીએ આ રવિવારના દિનના માટે. પ્રભુનો આભાર માનીએ CNI ગુજરાત ડાયસિસ ઓનલાઈન સેવાઓ માટે. અને ઓનલાઈન સેવાઓની અંદર આ ભજન સેવા ચાલી રહી છે, એમાં તમે રેગ્યુલરલી જોડાઓ છો. પ્રભુ તમને આશીષ આપે. ખાસ કરીને આજની ભક્તિ સભા એનું સંચાલન અને ભક્તિ સભામાં વચનની સેવાની તક પ્રભુએ આપ્યા માટે પ્રભુનું પુષ્કળ આભાર માનું છું. સાથે સાથે CNI ગુજરાત ડાયસિસના માનવંત બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબનું, હોદ્દેદારો, સેક્રેટરી સાહેબ રેવરન્ડ મનોહર ગામિતી સાહેબ, ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ રેવરન્ડ મનોજ ગોહિલ સાહેબ, ટ્રેઝરર મિસ્ટર મેહુલ ક્રિશ્ચન, એ સર્વનું હું આભાર માનું છું. અને સાથે સાથે આ સેવાઓ જે CNI ગુજરાત ડાયસિસમાં ચાલી રહી છે એ સઘળી બાબતો આપણે પ્રાર્થનામાં યાદ કરીએ એની વિનંતી પણ કરું છું. CNI ગુજરાત ડાયસિસમાં ચાલતી સેવાઓમાં સ્ટુડિયો, CNI ગુજરાત ડાયસિસની જે પોતાની સ્ટુડિયો છે જેના મારફતે તમારી સુધી વચનની સેવા પહોંચે છે, એના માટે સતત પ્રાર્થનામાં રહીએ. CNI ગુજરાત ડાયસિસની જે કાર્યવાહક સમિતિ છે એના માટે પ્રાર્થનામાં રહીએ. અને ગુજરાત ડાયસિસમાં ચાલતી સેવાઓમાં ડાયસન કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર જેને 20 વર્ષથી ચાલી રહી છે, એ કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરની સેવાઓના માટે પ્રાર્થનામાં રહીએ. ગુજરાત મિશનરી મૂવમેન્ટ જે મિશનરી સેવાઓ છે એના માટે પ્રાર્થનામાં રહીએ. જીવન આનંદ, જીવન દ્વારના માટે પ્રાર્થના કરીએ. આપણે પ્રાર્થના કરીએ પ્રેયર ટાવરના માટે, ISPCK બુક શોપના માટે. અને CNI ગુજરાતના ડાયસિસમાં ચાલતી વિવિધ સેવાઓ છે. દર્શન પ્રોજેક્ટ છે જે સીવણ ચાલી રહી છે રાજકોટમાં અને વિવિધ જગ્યાઓમાં, એના માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અને સેન્ટ સ્ટીફન સ્કૂલ છે એના માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. CNI ગુજરાત ડાયસ વિવિધ રીતે સેવા કરી રહી છે અને સેવામાં આગેવાની આપનાર દરેક વ્યક્તિઓને પણ આપણે પ્રાર્થનામાં યાદ રાખીએ. અને CNI ગુજરાત ડાયસિસ આત્મિક રીતે અને સામાજિક રીતે પણ વૃદ્ધિ પામતી જાય એ જ અમારી વિનંતી હોઈ શકે. CNI ગુજરાત ડાયસિસમાં ચાલતું ડાયસિસ લેવલના મહિલા સંગત માટે, સન્ડે સ્કૂલની સેવાઓના માટે, ક્વાયર્સના માટે આપણે પ્રાર્થનામાં રહીએ. સિનિયર સિટીઝન બોર્ડ છે એના માટે પણ આપણે પ્રાર્થનામાં રહીએ. CNI ગુજરાત ડાયસિસમાં આત્મિક જાગૃતિ ફાટી નીકળે એના માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરતા રહીએ. પ્રભુનો આભાર માનું છું વન્સ અગેન આજનું જે સેવાની તક પ્રભુએ મને આપ્યું અને મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને માનવંત બિશપ સાહેબ આ સેવા સોંપી, એમનો પણ આ સમયે આભાર માની લઉં છું. આવો આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, તમે અમારી પ્રાર્થનાઓને સાંભળનાર દેવ છો. કાન દઈને તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો છો. માટે પ્રભુ, તમારી આગળ અમે પ્રાર્થના વિનંતીઓ લાવીએ છીએ. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ CNI ગુજરાત ડાયસિસના માટે, અમારા માનવંત બિશપ સાહેબના માટે, હોદ્દેદારોના માટે. અને પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કાર્યક સમિતિના માટે. અને જે નિર્ણયો લેવાય છે એના દ્વારા આત્મિક ઉન્નતિ અમે જોઈ શકીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા મંડળીઓના માટે, મંડળીઓના બાળક સાહેબોના માટે, ડીકનો માટે, સુવાર્તિકો માટે, મિશનરીઓ માટે. પ્રભુ, જ્યાં કાર્ય ચાલી રહી છે એ કાર્યમાં વૃદ્ધિ થતું જાય એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાનાર પ્રત્યેક પરિવારના માટે, પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે
પ્રભુ રેગ્યુલરલી જોડાય છે ત્યારે પ્રભુ તમારા આશીષથી એમને ભરપૂર કરો. અને પ્રભુજી એમની જે લાગણીઓ હોય, માગણીઓ હોય, એમની જે વિનંતીઓ હોય, પ્રભુ તમે અંતર્યામી દેવ છો, તમે જાણો છો. અને પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે એમની વિનંતીઓને તમે માન રાખો અને પ્રભુ એમની વિશ્વાસને માન આપો અને એમની વિનંતીઓને પ્રભુ સાંભળવામાં આવે અને પ્રત્યુત્તર તમારું એમની પાસે જાય એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ સમયમાં જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જાતને પરીક્ષા માટે તૈયાર કરી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ વિદ્યાર્થીઓને એમને જ્ઞાન ને બુદ્ધિ અને ડાપણથી તમે વ્યસ્તિત કરો અને સારી રીતે પ્રભુ એ પરીક્ષા લખી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી એમને ડર, બીક સગળું દૂર થઈ જાય એવું તમે થવા દો. એમની સ્ટ્રેસ દૂર થઈ જાય એવું તમે થવા દો. પ્રભુ તમે એમને સામર્થ્યવાન બનાવો. તમારા વચન એમને યાદ દેવડાવો કે પ્રભુ તમે એમના મદદગાર બનીને રહેવાના છો અને એ વચન સાથે એ પરીક્ષા આપે અને ઊંચું માર્ક્સ વધારે માર્ક્સથી એ પાસ થઈ શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ સમય જ્યાં એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે, ખાસ કરીને સેન્ટ સ્ટીફન સ્કૂલ અને બીજા અનેક ઘણા ક્રિશ્ચિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે એના માટે પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ જે સ્કૂલની એજ્યુકેશન મિનિસ્ટ્રી છે એને તમે આશીર્વાદિત કરો અને પ્રભુજી એના દ્વારા ઘણા બધા શિક્ષિત લોકો બહાર આવે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ હોસ્પિટલ મિનિસ્ટ્રીના માટે. પ્રભુ જ્યાં જ્યાં હોસ્પિટલ્સ ચાલી રહી છે અને જ્યાં જ્યાં તમારા લોકો ડૉક્ટર્સ તરીકે, નર્સિસ તરીકે, પેરામેડિકલ સ્ટાફ તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે એમની સેવાને તમે આશીર્વાદિત કરો અને પ્રભુજી માગીએ છીએ એમના સેવા દ્વારા ઘણા બધા સાજાપણું પ્રાપ્ત કરી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ગુજરાત ડાયસિસમાં ચાલતી હરેક સેવાઓને માટે, જીવન દ્વાર, જીવન આનંદના માટે અને પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરી છે પ્રેયર ટાવરના માટે, ISPSK બુક શોપના માટે, કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરના માટે, GMMના માટે, સેન્ટ સ્ટીવન સ્કૂલના માટે અને પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરી છે દર્શન પ્રોજેક્ટના માટે અને મહિલા સંગતના માટે અને વિવિધ કાર્ય જે ચાલી રહી છે એ કાર્ય દ્વારા તમને માન મહિમા મળે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ જ્યાં જ્યાં લોકો બીમાર છે પ્રભુ તમારા સાજા કરનાર હાથનો સ્પર્શ વડે સાજા પ્રભુ પ્રાપ્ત કરે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ મંડળીના સેવાઓ દ્વારા પ્રભુ અમારા મંડળીઓ આત્મિક જાગૃતિ પ્રાપ્ત કરે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ દરેક કુટુંબની અંદર વચનનું વાંચન અગ્રીમ સ્થાન હોય એવું તમે થવા દો અને પ્રભુજી દરેક કુટુંબની અંદર, દરેક ઘરમાં પ્રાર્થનાનું વેદી સળગી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ખાસ મંડળોની અંદર ચૂંટણીનો સમય છે, ચૂંટણી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, યોગ્ય એવા આગેવાનો પ્રાપ્ત થઈ શકે દરેક મંડળીની અંદર એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ જે બાળકો મધ્યની જે સેવા ચાલી રહી છે સન્ડે સ્કૂલની એને તમે આશીર્વાદિત કરો અને સન્ડે સ્કૂલના બાળકો તમને નાની ઉંમરમાં એ લોકો તમને અંગત તારના તરીકે સ્વીકારે, ઓળખે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ મહિલા સંગતની સેવા ને દ્વારા બહેનો ઉત્તેજન પ્રાપ્ત કરે, આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામે એવું તમે થવા દો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા ડાયસિસની જે આયોજનો છે એ આયોજનને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો. પ્રભુજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ સપ્તાહ દરમિયાન જે એમના વર્ષગાંઠ ઉજવે છે, આ સપ્તાહ દરમિયાન જે એમના મેરેજ એનિવર્સરી ઉજવે છે, આ સપ્તાહ દરમિયાન જે લોકો વિવિધ પ્રકારની એમની ફંક્શન્સ છે એને તમે આશીર્વાદિત કરો. ખાસ કરીને પ્રભુ અમે યાદ કરીએ છીએ જે ઘરમાં મરણ પ્રવેશ કર્યું હોય અને એઓને પ્રભુ તમારા દિલાસાદાયક વચન દ્વારા તમે દિલાસો એમને પમાડો એ અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુજી અમારા વ્યક્તિગત જીવનોને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. તમે અંતર્યામી દેવ છો, તમે સગળું જાણો છો. વણબોલાયેલા જે વિનંતીઓ છે એ પણ તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પ્રભુ એ વિનંતીઓ સમય સાંભળો
પ્રત્યુત્તર આપો એ અમારી પ્રાર્થના છે. અમારી આ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમે પ્રાર્થના કરી છે અને પ્રભુ તમે એ સાંભળી છે અને એને પ્રત્યુત્તર પણ તમે આપી છે અને વિશ્વાસથી એ પ્રાર્થનાનું પ્રત્યુત્તર અમે સ્વીકારીએ છીએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. સ્પેશિયલ ગીતમાં આપણે જોડાઈએ અને આજના સંદેશ માટે આપણા મનને તૈયાર કરીએ. तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है. तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है. कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं. तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है. तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है,
तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। આવો આપણે પ્રભુનું વચનમાં જઈએ એ પહેલાં પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, આભાર માનીએ છીએ તમારા અદ્ભુત વચનના માટે જે બેદારી તલવાર સમાન છે, મદ કરતાં મીઠા એવા તમારા વચન છે. પ્રભુ, આજે તમારા વચન દ્વારા અમારી સાથે વાત કરો. પ્રભુ પવિત્ર આત્મદેવ તમારો આચ્છાદન મુજાબળ પાત્ર પર, દરેક સાંભળનાર પર તમારા આત્મા રેડી દો, જેથી કરીને પ્રભુ તમારું વચન સમજી શકીએ એટલું જ નહીં, પ્રભુ એ અપનાવી શકીએ એવું તમે થવા દો. વચનનો આશીર્વાદ પ્રભુ તમે અમને આપો એ અમારી પ્રાર્થના છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, આમેન. ફેબ્રુઆરીનો મહિનો હીલિંગ મહિના તરીકે ઘણા બધા જગ્યામાં ઉજવવામાં આવે છે. હીલિંગ સન્ડે ઉજવવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને હીલિંગ મહિના યા સાજાપણનો આ મહિનો તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. ક્રિશ્ચિયન મેડિકલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા ખાસ બાઇબલ સ્ટડીનું મટીરિયલ પણ એ લોકો બહાર પાડે છે અને હીલિંગ માટેની જે બાઇબલ અભ્યાસ છે, હીલિંગ માટેનું અલગ અલગ પ્રકારનું વચન એ લોકો બહાર પાડે છે, એ પણ અભ્યાસ કરવા જેવું હોય છે. આજે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત સાજા કરનાર દેવ છે એના પરનો આપણું મનન છે, ત્યારે જેમ વાંચવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે સંત માર્કની લખેલી સુવાર્તા 2 અધ્યાય 1-12માંથી આપણે ધ્યાન ધરીશું. માર્કની સુવાર્તા 2 અધ્યાય 1-12 આપણે જોઈશું. અને આ ફકરાની અંદર આપણે જોઈએ છે કે એક પક્ષઘાતીને 4 એના મિત્રોએ લઈને આવ્યા અને એ સાજા થઈને દેવને મહિમા કરતો પાછો ગયો. એ બાબત અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે. એક પછી એક બાબત આપણે જોઈશું. અને ઈસુ ખ્રિસ્તની જે સેવા છે એ બોધ કરવાનું, ઈશ્વરના રાજ્ય વિશે બોધ કરવાનું, સાજા કરનાર જે સેવા છે, સાજાપણાની સેવા, અને ખાસ કરીને આજે આપણે સાજાપણાનું જે સેવા છે એ બાબતમાં આ કિસ્સા પર આપણે ધ્યાન ધરીશું.
ઈસુ ખ્રિસ્તે સાજાપણું આપનાર સામર્થ્ય છે, અને આપણો ઈશ્વર જેને આપણે ભજીએ છીએ એ સાજો કરનાર દેવ પોતે જ છે. કારણ કે આપણે જોઈએ છે નિર્ગમન 15:26 હું સાજો કરનાર દેવ છું એવું લખવામાં આવ્યું છે. અને ઈશ્વર સાજા કરનાર દેવ છે એમ કહીએ છીએ તો ફક્ત શારીરિક સાજાપણા માટે એ સીમિત નથી. કારણ કે ઈસુ ખ્રિસ્તની જે સાજાપણાની સેવાની વાત જે ચારેય સુવાર્તાની અંદર એની ઉલ્લેખ છે, આપણે વાંચીએ છીએ, સમજીએ છીએ, અભ્યાસ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને એવું બતાવે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જે સાજાપણું આપે છે ફક્ત શારીરિક સાજાપણું નહીં, પણ એ હોલિસ્ટિક હિલિંગ ની વાત ત્યાં આવે છે. હોલિસ્ટિક હિલિંગની વાત છે ત્યારે ફક્ત શારીરિક નહીં પણ માનસિક, આત્મિક અને શારીરિક એ બાબત આપણે જોઈએ છે. એ આત્મિક સાજાપણું ની વાત પણ આવી જાય છે, માનસિક સાજાપણાની વાત પણ આવી જાય છે, અને શારીરિક પણ આવી જાય છે. હિલિંગ માઇન્ડ, બોડી, સ્પિરિટ એન્ડ સોલ, હોલિસ્ટિક હિલિંગની વાત આપણે જોઈએ છીએ કે ઈસુ ખ્રિસ્તની જે સાજા કરનાર જે સામર્થ્ય છે એ સામર્થ્ય વડે એક વ્યક્તિ ફક્ત શારીરિક નહીં પણ મન, આત્મા, શરીર એનું સાજા થયેલું આપણે જોઈ શકીએ. અને એવી જ કંઈક કિસ્સો માર્કની સુવાર્તામાં લખવામાં આવ્યો છે. માર્કની સુવાર્તાની અંદર પહેલો અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે પહેલું જ જે હિલિંગ જે મિરેકલ છે, પિત્તર જે ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્ય છે, ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યને જે સાસુ છે એમને તાવમાંથી સાજાપણું પ્રભુ આપે છે. ત્યારબાદ લખવામાં આવ્યું છે પહેલો અધ્યાયને એના 34મી કલમની અંદર, અને ઘણા જેઓએ નાના પ્રકારના રોગથી પીડાતા હતા તેઓને તેણે સાજા કર્યા, ને ઘણા ભૂતોને કાઢ્યા, અને ભૂતો તેને ઓળખતા હતા માટે તેણે તેઓને બોલવા દીધા નહીં. અને એ પછી પણ કેટલાક ઉઠીને એ ઉજ્જડ પ્રદેશમાં ઈસુ જાય છે. ત્યારબાદ પણ 40મી કલમમાં જોઈએ છે કે એક કોળિયાને તેને પાસે આવે છે અને તેને વિનંતી કરે છે, અને એને પણ ઈસુ સાજાપણું આપે છે. એ ત્યારબાદ અહીંયા આવે છે બીજો અધ્યાયની અંદર કેટલાક દિવસ પછી તે કફરનહૂમમાં ગયો, અને એ ઘરની અંદર ઈસુ ખ્રિસ્ત છે, અને એટલા બધા લોક એકઠા થયા કે દરવાજા પાસે પણ જગ્યા નહોતી. એટલા બધા લોક ત્યાં ભેગા થયા હતા કે ત્યાં દરવાજા પાસે પણ જગ્યા નહોતી. અને ઈસુ ખ્રિસ્તની જે હિલિંગ મિનિસ્ટ્રીની શરૂઆત થઈ અને એનું અનુભવ લોકોએ કર્યા, એ જોયું અને અનુભવ્યું, એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તની જે સાજા કરનાર સામર્થ્ય પર લોકો વિશ્વાસ કરતા થયા. એ અનુભવ કરવા માટે લોકો અલગ અલગ જગ્યાએથી ભેગા થતા હતા. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા બીજી કલમમાં આપણે જોઈએ છીએ કે માર્ક 2 બીજી કલમ, અને એટલા બધા લોક એકઠા થયા કે દરવાજા પાસે પણ જગા નહોતી, અને તે તેઓને વાત સંભળાવતો હતો. એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તની જે વચનની સેવા છે, જે બોધ કરવાની સેવા છે, એ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને વચન આપી અને સાજાપણાની વાત, અને વચનને પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત એટલું જ મહત્ત્વ આપે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે પહેલો અધ્યાયને 38મી કલમમાં, અને તે તેઓને કહે છે કે આપણે પાસેના ગામમાં જઈએ કે હું ત્યાં પણ ઉપદેશ કરું, કેમ કે એ જ માટે હું આવ્યો છું. ત્યાં પણ ઉપદેશ કરું કારણ કે એ જ માટે હું આવ્યો છું. એ બાબતો ઈસુ ખ્રિસ્ત અગ્રીમ સ્થાન આપેલા આપણને જોવા મળે છે. વચનની સેવા, બોધ કરવાની સેવા, અને ઈસુ ખ્રિસ્ત એને મહત્ત્વ આપે છે. અને અહીંયા પણ જ્યારે કપરનહૂમમાં એક ઘરમાં એ બોધ આપતા હતા અને લોકો સાંભળતા હતા. અને ઇમેજિન કરો, કલ્પના કરો કે એ ઈસુ ખ્રિસ્ત બોધ આપતા હોય,
એવી જગ્યામાં તમે બેઠા છો અને કલ્પના કરો કે એટલા બધા કોન્સન્ટ્રેશન સાથે ધ્યાન આપીને ઈસુ ખ્રિસ્તનું તમે સાંભળી રહ્યા છો, એટલા જ સમયમાં કંઈક કચરો જેવું તમારા પર પડે છે કે તમારી આગળ કંઈક પડી રહ્યું છે અને કશુંક ખુલ્લું થતું તમને જોવા મળે છે. તમને એકદમથી ડર લાગી જાય છે કે આ શું હશે, કઈ બાબત હશે. આજના સમયમાં હશે તો કદાચ લોકો એમ પણ વિચાર કરે કે કદાચ ભૂકંપ આવ્યું હોય, કદાચ ધરતીકંપ આવ્યું હોય, કદાચ કોઈક ચોર આવ્યું હોય. પણ આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યાં બોધ કરતા હતા એવા જ સમયની અંદર ત્યાં 4 વ્યક્તિઓ, 3જી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે પણ એ પ્રમાણે, અને 4 માણસોએ ઉચકેલા એક પક્ષઘાતીને તેઓ તેની પાસે લાવ્યા. 4 માણસોએ પક્ષઘાતીને ત્યાં લાવે છે. અને 4થી કલમમાં, અને ભીડને લીધે તેઓ તેની પાસે આવી ન શક્યા, એટલે જ્યાં તે હતો ત્યાંનું ચાપરું તેઓએ ઉકેલ્યું ને તે તોડીને તે ખાટલા પર તે પક્ષઘાતી સૂતો હતો તે તેઓએ ઉતાર્યો. ઈસુ ખ્રિસ્તનું બોધ, વચનની સેવા જારી છે. એટલા જ સમયની અંદર આ 4 વ્યક્તિઓ એક પક્ષઘાતીને ત્યાં જે રૂફ હતું, જે અહીંયા જોઈએ છે કે જ્યાં ભીડ હતી અને એટલે જ્યાં હતા ત્યાંની છાપરું તેઓએ ઉકેલ્યું ને તે તોડીને એક કાટલા પર તે પક્ષઘાતી સૂતો હતો તેઓને ઉતાર્યો. આપણે જોઈએ છે કે આ 4 વ્યક્તિઓ અને પક્ષઘાતીની જે પરિસ્થિતિની વિચાર આપણે કરીએ ત્યારે આ પક્ષઘાતી મતલબ પેરાલાઇઝડ વ્યક્તિની જે ડેફિનેશન કે જે બાબત હું જોતી હતી, લખવામાં આવ્યું છે અલગ અલગ જગ્યાએ કે પક્ષઘાતી દેટ મીન્સ કે એ મોબિલિટી ના હોય, કે એ મૂવ ના કરી શકે, એ એકથી બીજી જગ્યાએ એ પોતે ન જઈ શકે, એવી પરિસ્થિતિ. તો આવી પરિસ્થિતિની અંદર આ પક્ષઘાતી પોતે ના જઈ શકે, પણ કદાચ એ વિનંતી કર્યું હોય, કદાચ એના પર દયા આવીને આ 4 વ્યક્તિઓ ઈસુ પાસે આ પક્ષઘાતીને લઈને આવ્યા હોય એવું સંદર્ભ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. આ 4 વ્યક્તિઓ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એ 4 વ્યક્તિઓ કદાચ આ જે પક્ષઘાતી છે એના મિત્ર હોઈ શકે. એ પક્ષઘાતી ને ઉચકીને અહીંયા લાવવા માટે જે તસ્તી લે છે તો એના માટે એના કન્સર્ન હશે, એમના હૃદયમાં એના માટે દયાભાવ હશે, એના માટે પ્રેમ હશે અને એના માટે એ સારું જીવન જીવે એના માટે એમને કન્સર્ન હશે. માટે આ 4 વ્યક્તિઓ ઈસુ પાસે એને લઈને આવે છે. આજે તમે ને હું મંડળી તરીકે આ જે જવાબદારી તમારી ને મારી છે, અને ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે લોકો જે બીમાર છે, લોકો જે બંગિત હાલતમાં છે, લોકો જે મોબિલિટી નહીં હોય, એ લોકો મૂવ ના કરી શકે, એ લોકો ચાલી હાલી નહીં શકે, એ લોકો એક જગ્યાએ એ સીમિત થઈ ગયા હોય, એવા વ્યક્તિઓને ઈસુ પાસે, ઈસુ જે સાજા કરનાર દેવ છે એની પાસે લાવવા માટેની જવાબદારી તમારી ને મારી આજે છે. આજે ઘણા બધા લોકો એવા છે જેને બીમારીનું નામ સાંભળીને કદાચ એમને તરત જ કહેતા હોય છે કે હું આ સ્પેશિયલિસ્ટને જાણું છું, આ જે ડૉક્ટર છે બહુ જ સારા છે, એમની ક્લિનિક, એની હોસ્પિટલ પણ બહુ જ સારું છે, એટલે એ જગ્યાએ તમે જાઓ એટલે સાજા થઈને જ આવશો. એવું કદાચ આપણે કહેતા હેઝિટેટ ન થઈએ. ઘણા બધા કહેતા જ હોય છે કે આ ડૉક્ટર પાસે જાઓ, આ હોસ્પિટલ પાસે જાઓ, આ હોસ્પિટલમાં જાઓ, એવું રેફરન્સ પણ આપતા હોઈએ છીએ બહુ પ્રાઉડલી. પણ જરૂર એ છે કે શું આ વૈધનો ઓળખ કે ઓળખાણ તમે કોઈ બીજા વ્યક્તિને જે બીમાર છે એને તમે આપ્યા છે ખરા? સ્પેશિયલિસ્ટનું લિસ્ટ તમે આપો બીજાને.
એ પહેલાં કદાચ તમે પોતાની જાતને તપાસ કરો, હેવ આઈ ગિવન ધ રેફરન્સ ઓફ જીસસ ધ હીલર? ઈસુ ખ્રિસ્ત જે વૈદોને વૈદ છે એનું રેફરન્સ હું કે તમે આપેલા છે ખરા? મંડળી તરીકે તમારી ને મારી જવાબદારી છે કે જે બીમાર છે, વ્યક્તિ અલગ અલગ બીમારીથી પીડાતા હોય એવા વ્યક્તિઓને ઈસુ જે હીલર છે, ઈસુ જે સાજા કરનાર દેવ છે, આજે પણ એ જ સામર્થ્ય એમની પાસે છે. ત્યારે શું આ માંદગીમાં પીડાતા વ્યક્તિને ઈસુનું ઓળખ આપણે આપીએ છીએ ખરા? ઇટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી, ઇટ ઇઝ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી. આપણી આ જવાબદારી છે કે ઈસુ પાસે એમને લઈને આવીએ. આ 4 વ્યક્તિઓ, અમુક કોમેન્ટેટર્સ, અમુક અભ્યાસીઓ એમ પણ કહે છે કે 4 કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ હતા, અને 4 વ્યક્તિઓ તો એક કાટલા ઉચકીને લાવનાર હતા, પણ એના કરતાં વધારે લોકો ત્યાં હતા જે આ જે પક્ષઘાતી છે એના માટે કન્સર્ન રાખીને એમને ત્યાં ઈસુ પાસે લઈને આવ્યા હોય. ઈસુ પાસે લઈને આવ્યા, જોયું બહુ બધું ભીડ છે, ત્યાં નજીક પણ ના જઈ શકે, અંદર પણ ના જઈ શકે, એટલું બધું ભીડ છે. તો કદાચ એમને નિરાશા પણ સાંપડ્યું હોય, નિરાશાજનક વાત એમના મનમાં આવ્યું હોય કે ચલો આજે નહીં, ફરી આપણે આવીશું, ફરી એને લઈને આવીશું, એમ પણ એ વિચાર કરવાની શક્યતા ખરું. પણ નો, એ લોકો જોયું ભીડ છે, અંદર જવાની જગ્યા નથી, પણ દે વેન્ટ ફોર અ પ્લાન બી. એ લોકો એમની મનની અંદર જે બીજી જે બાબત છે, બીજું શું કરી શકીએ કે ઈસુ પાસે એને લઈ જઈએ, એટ એની કોસ્ટ ઈસુ પાસે એને આજે લઈને જ જવું છે, આજે સાજા થઈને જ એને લઈને જવું છે, અને સાજા થયા વગર એમને એમ છોડવું નથી. એ મક્કમતાથી, એ મક્કમ નિર્ણય સાથે એ લોકો આ પક્ષઘાતીને ત્યાં લઈને આવ્યા હતા, અને એટલા જ માટે એને પાછું લઈને ના ગયા, એને નિરાશામાં એ લોકો બેસી ના પડ્યા, પણ દે લુક્ડ ફોર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કે કેવી રીતે હું લઈ જાઉં, કેવી રીતે આપણે લઈ જઈ શકીએ ઈસુ પાસે. અને એ લોકો ચાપરાને ઉકેલવા માટે પણ એ લોકો હેઝિટેટ નહીં કર્યું, ચાપરાને તોડી નાખવા માટે પણ એ લોકો બીજું વિચાર નહીં કર્યું, પણ દે વેન્ટ અહેડ એન્ડ ડીડ ઇટ. એ લોકોનું શરમ નહીં લાગી, લોકો મને જોઈને શું કહેશે, લોકો મને જોઈને શું બોલશે, લોકોની શરમ નહીં ભર્યું, પણ એ લોકો ગયા અને ચાપરું ઉકેલ્યું અને એને તોડ્યું, અને એ પક્ષઘાતીના જે કાટલા છે એને નીચે ઉતાર્યું. વોટ એન અમેઝિંગ કન્સર્ન ઇટ ઇઝ. બીજા લોકો માટે આટલું જ કન્સર્ન તમે ને હું આજના દિવસમાં રાખતા હોઈએ તો ઘણા બધા લોકો ઈસુના સ્પર્શથી, ઈસુના વચનથી, ઈસુના જે સાજા કરનાર જે પાવર છે, સામર્થ્ય છે, એના વડે લોકો ઘણા બધા સાજા થઈને આજે હોલિસ્ટિક લાઈફ જીવતા આપણને જોવા મળે. ઈસુ આવ્યા અને એ જીવન આપવા માટે આવ્યા. યોહાન 10:10 લખ્યું છે એ પ્રમાણે ઈસુ કહે છે કે જીવન આપવા આવ્યા, એ ભરપૂર જીવન, એ પુષ્કળ જીવન આપવા આવ્યા. આઈ કેમ ટુ ગીવ લાઈફ ઇન અબન્ડન્સ. ઈસુ એ અબન્ડન્ટ લાઈફ આપવા માટે આવ્યા. એ આપણા લાઈફની અંદર બીમારીમાં આપણે ખલાસ થઈ જઈએ એના માટે નહીં, બીમારીમાંથી ઊભા થઈએ, સાજા થઈએ, ફક્ત શારીરિક નહીં પણ માનસિક, શારીરિક, આત્મિક સાજાપણું સાથે ભરપૂર જીવન જીવીએ એના માટે ઈસુ આવ્યા. અને આપણે જોઈએ છે કે અહીંયા જ્યારે પક્ષઘાતીને લઈને આવે છે ત્યારે એ જ કન્સર્નથી એ લોકો લઈને આવે છે. શું મંડળી તરીકે આ કન્સર્ન તમે અને હું જે બીમાર વ્યક્તિઓ છે એના માટે રાખીએ છીએ ખરા? ઇટ ઇઝ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી, અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી કે આપણે આવા લોકોને ઈસુની સાથે કનેક્ટ કરીએ, ઈસુની પાસે લાવીએ, ઈસુ પાસે લાવવા માટે રીચ આઉટ કરીએ. એ તમારી ને મારી જવાબદારી છે. અને જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે એને લઈને આવે છે, ઈસુ એમને ધમકાવ્યા નહીં કે અમારા બોધમાં કેમ વિક્ષેપ પાડ્યું. નો, ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જ દયાભાવથી અહીંયા આ પક્ષઘાતીની સાથે વાત કરે છે. અને આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે પક્ષઘાતીને ઉતારવામાં આવ્યું,
ચોથી કલમમાં આપણે જોઈએ, ચોથી અને પાંચમી કલમમાં, ભીડને લીધે તેઓ તેની પાસે આવી ન શક્યા, એટલે જ્યાં તે હતો ત્યાંનું ચાપરું તેઓએ ઉકેલ્યું ને તે તોડીને જે ખાટલા પર તે પક્ષઘાતી સૂતો હતો તે તેઓએ ઉતાર્યો. અને ઈસુ તેઓનો વિશ્વાસ જોઈને પક્ષઘાતીને કહે છે કે દીકરા, તારા પાપ માફ થયા છે. આ પક્ષઘાતીને જોઈને ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે તમારા વિશ્વાસ, એ વિશ્વાસ જોઈને પક્ષઘાતીને કહે છે કે દીકરા, તારા પાપ માફ થયા છે. આ 4 વ્યક્તિઓ જે વિશ્વાસ રાખ્યો કે આને આ ખાટલાને ઉતારીશું તો એ ખાટલાને ફરી અમારે ઉચકવું ના પડે. વાય? કારણ કે વિશ્વાસ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે એને લઈ જઈશું તો એ સાજો થઈને એ ચાલતો ચાલતો બહાર આવશે. અને ખાટલામાં સૂતા સૂતા અમારે પાછું લઈને જવું ના પડે. દે ન્યૂ ઇટ વેરી વેલ, કારણ કે એમનું વિશ્વાસ એટલું મોટું હતું. સો ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે તમે લોકોને લઈ આવો ત્યારે આ વિશ્વાસ તમે રાખો છો? યસ, એ જ વિશ્વાસથી એ લોકો આવ્યા અને ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પક્ષઘાતી વ્યક્તિને કહે છે, દીકરા, તારા પાપ માફ થયા છે. સમહાઉ પાપ અને માંદગી બંને કનેક્ટેડ હોય એવું આપણને લાગે છે. વાય? કારણ કે એ પાપ છે એ મૂળ કારણ છે જે માણસના જીવનની અંદર જે પ્રોબ્લેમ્સ, જે સમસ્યાઓ આવે છે, એ સમસ્યાઓની પાછળ આ પાપ છે એ મૂળભૂત કારણ હોય છે. એનો અર્થ એ નહીં કે બધા જ માંદગી એ પાપના લીધે જ થયું છે, એનો અર્થ એ પણ નથી. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે પાપનું પ્રવેશ થયો ત્યારબાદ એક પછી એક સમસ્યાનો હારમાળ આપણા માણસના જીવનની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. માણસના જીવનની અંદર જ્યારે પાપની એન્ટ્રી થઈ, પાપની એન્ટ્રી પછી આપણે જોઈએ છે કે આ સમસ્યા એક પછી એક માણસના જીવનની અંદર આવતું ગયું અને આ પાપની માફી, પાપોની માફી એ સાજાપણું તરફ લઈ જઈ શકે. હી વોઝ નોટ ઓનલી પેરેલાઇઝડ ફિઝિકલી બટ હી વોઝ પેરેલાઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલી. અને એ વસ્તુ બીજા કોઈ જોઈ નહોતો શકતા, પણ ઈસુ જે ડિવાઇન છે, 100% દૈવી, અને એ ઈસુ ખ્રિસ્ત જોઈ શક્યા કે આ માણસ ફક્ત એ શારીરિક રીતે પેરેલાઇઝ છે એટલું નહીં, પણ એ આત્મિક રીતે કે સિન એના માફ કરવાની જરૂર છે. તમે ને હું ઘણી બધી વાર પાપના કારણે વિવિધ પ્રકારના જે સમસ્યા છે એની અંદર સપડાયેલા હોઈએ છીએ. રિલેશનશિપની સમસ્યામાં આપણે સપડાયેલા હોઈએ છીએ. અવર રિલેશનશિપ્સ આર પેરેલાઇઝડ. આપણે આત્મિક જીવન પેરેલાઇઝ થાય છે. આત્મિક જીવનની પેરેલાઇઝની વાત કરું છું ત્યારે આપણે જે ઈશ્વર સાથેનો જે સંબંધ છે એમાં ક્યાંક ખોટ આવી જાય છે. જ્યાં આપણે ઈશ્વરની સાથેની જે સંબંધ છે એ કપાઈ ગયું હોય, લોકોની સાથેના સંબંધમાં પણ એ સંબંધો કપાઈ ગયું હોય. So we are physically, not only physically paralyzed, ઘણી બધી વાર આપણે સ્પિરિચ્યુઅલી પેરેલાઇઝ થયા હોઈએ, ઘણી બધી વાર માનસિક રીતે પેરેલાઇઝ થઈ ગયા હોઈએ, કારણ કે આપણું મન એવું બેર મારી જાય કે તમે હકારાત્મક વિચારો જ નહીં અને નકારાત્મક જ વિચાર્યા કરો. અને આવી હાલતમાં પાપ ધકેલી શકે છે એક વ્યક્તિને, એક માણસને. પાપ એટલે હદ સુધી લઈ જઈ શકે કે ઇટ કેન મેક a human being paralyzed in every angle. દરેક એંગલમાં એ માણસને પેરેલાઇઝડ
એ પક્ષઘાતીની જે પરિસ્થિતિ છે એવું કરી શકે તેમ છે. એટલા જ માટે પ્રભુ વારંવાર માર્કની સુવાર્તા લખ્યા, દરેક સુવાર્તાની અંદર ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે લોકોને સાજાપણું આપે છે, દરેક વખતે નહીં પણ અમુક વખતે વેરી સ્પેસિફિકલી ઈસુ ખ્રિસ્ત કહેતા હોય છે કે તારા પાપ માફ થયા છે, તારા પાપ માફ થયા છે. ગીતશાસ્ત્ર 103 અને બીજી કલમમાં આપણે જોઈએ તો લખવામાં આવ્યું છે કે ગીતકર્તા પોતે લખે છે અને કહે છે કે તારા દરેક પાપ માફ થયા છે અને દરેક રોગ સાજા કરવાની વાત ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. આઈ લાઈક ટુ રીડ દેટ. ગીતશાસ્ત્ર 103 અને 3 કલમ. તે તારા સગળા પાપ માફ કરે છે અને તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. સગળા પાપ માફ કરે છે, સર્વ રોગ મટાડે છે. અને આ વચન આપણને યાદ દેવડાવે છે કે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇટ ઇઝ કે આપણે હોલિસ્ટિક હિલિંગ અપનાવીએ, હોલિસ્ટિક હિલિંગ માટે પોકાર કરીએ ઈશ્વરને અને ઈશ્વર આપણને સાજા કરે. ઈસુ ખ્રિસ્તની નામનો પોકાર કરીએ અને ઈસુ આપણને સાજા કરે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પરાક્રમ છે, ઈસુ ખ્રિસ્તના વચનમાં પરાક્રમ છે, એના લોહીમાં પરાક્રમ છે, એના નામમાં પરાક્રમ છે. અને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ પોકારતાની સાથે તમને ને મને હિલિંગ મળી શકે તેમ છે. અને મને હજી યાદ છે કે જ્યારે 7મામાં હું ભણતી હતી ત્યારથી જ જે સાજાપણાની જે ક્રુસેડ્સ હોય એ દોડીને જતા હતા અને એ સાજાપણાનો અનુભવ મેં પોતે કરી છે અને એ સાજાપણામાં વિશ્વાસ કરું છું. અને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, એના વચનમાં, એના શબ્દોમાં પરાક્રમ છે અને એ પરાક્રમ ની આગળ આપણે ધ્રુજી જઈએ, પોકાર કરીએ અને ઈસુ સાજા કરવા માટે તૈયાર છે, હોલિસ્ટિક હિલિંગ આપવા માટે તૈયાર છે. શું તમે તૈયાર છો એ હિલિંગ પ્રાપ્ત કરવા માટે? ગીતશાસ્ત્ર 107 અને એના 20મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે એ વચન મોકલીને સાજા કરે છે. He sent his word and healed my disease. He sent his word and healed the disease. અને આપણે જોઈએ છે કે ગીતશાસ્ત્ર 107ની અંદર જ્યારે ઇસરાયેલી પ્રજા છે, ઇસરાયેલી પ્રજા એમના પાપમાં એ લોકો પડ્યા હોય છે, એમના પાપમય જીવનની અંદર એ લોકો પોકાર કરે છે અને એવા સમયે ઈશ્વર એમનો પોકાર સાંભળે છે. ગીતશાસ્ત્ર 107મો અધ્યાય અને એની 17મી કલમથી આગળ હું વાંચીશ. એમાં લખવામાં આવ્યું છે, મૂર્ખો પોતાના પાપથી તથા પોતાની બુંડાઈથી સંકટમાં આવી પડે છે. તેઓનો જીવ સર્વ પ્રકારના ખોરાકથી કંટાળી જાય છે અને તેઓ મરણની બાગડ સુધી આવી પહોંચે છે. ત્યારે તેઓ પોતાના સંકટમાં યહોવાને પુકારે છે અને તે તેઓને દુઃખમાંથી તારે છે. તે પોતાનું વચન મોકલીને તેઓને ક્ષમા કરે છે. તે પોતાનું વચન મોકલીને તેઓને ક્ષમા કરે છે. ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશનમાં આપણે વાંચીએ તો હી સેન્ડ્સ હિઝ વર્ડ એન્ડ હીલ્ડ ધેર ડિસીઝ. એનું વચન મોકલે છે અને વચન સાથે સાજાપણું સમાયેલું છે. હાઉ વન્ડરફુલ ઇટ ઇઝ કે ઈસુનું વચનમાં, ઈશ્વરના વચનમાં સાજાપણું સમાયેલું છે અને એ વચન તમારા અને મારા માટે પ્રાપ્ય છે. જ્યારે કોરોનાના સમય હતું એવા સમયમાં હોસ્પિટલમાં બેઠા બેઠા એ જે વચનો છે, હિલિંગ માટેનું જે વચનો છે એ વારંવાર વાંચતા ગયા, વારંવાર પોકારતા ગયા, વારંવાર એને કોટ કરતા ગયા અને એ સાજાપણાને અપનાવ્યા. એ અમારો અનુભવ છે. અને એ વચન જે પ્રભુ આપે છે, સાજાપણ માટેનું વચન છે, એના જે વચન ભરપૂરી જીવન માટેનું છે, એ વચન દ્વારા તમને સાજાપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા બધા એમના ઘરમાંથી બહાર નીકળી નહીં શકે, ઘણા બધા પ્રભુ મંદિરમાં પણ નહીં જઈ શકે, એવા માંદગીમાં સપડાયેલા હોઈએ. ઇટ્સ અ ગુડ ન્યૂઝ ફોર યુ કે તમે
આ જે સાજા કરનાર વચન છે એ વચન મોટેથી વાંચો, ક્લેમ કરો અને વચનમાં સાજાપણું રહેલું છે. કારણ કે પ્રભુનું વચનમાં લખ્યું છે, હી સેન્ટ હિઝ વર્ડ એન્ડ હીલ માય ડિસીઝ. અને એ વચન દ્વારા તમને પણ સાજાપણું પ્રાપ્ય છે. શું એ અનુભવ કરવા માટે તમે તૈયાર છો? અહીંયા જે પ્રભુ વચન ઉચ્ચારે છે અને કહે છે પક્ષઘાતીને કે દીકરા, તારા પાપ માફ થયા છે. સગળા ગિલ્ટમાંથી એ બહાર આવી શકે, સગળા જે પાપમય બાબત છે એમાંથી બહાર આવી શકે. કોઈ નહીં જાણતું હોય પણ એ પોતે જ જાણતો હોય એના જીવન વિશે. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત જે અંતર્યામી દેવ, અને એ જાણતા હતા કે એના જીવન કેવો છે. અને જ્યારે આ જાહેર કરે છે ત્યારે આસપાસના લોકો, અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે કે ઈસુ તેઓને વિશ્વાસ જોઈને પક્ષઘાતીને કહે છે કે દીકરા, તારા પાપ માફ થયા છે. પણ કેટલાક શાસ્ત્રીઓ ત્યાં બેઠા હતા. તેઓ પોતાના હૃદયોમાં વિચારતા હતા કે માણસ આવી રીતે કેમ બોલે છે? એ તો દુર્ભાષણ કરે છે. એક એટલે દેવ, તે વિના પાપની માફી કોણ આપી શકે? અને આ વિચારો એમના મનમાં, એમના હૃદયમાં ચાલતું હતું. ઈસુ ખ્રિસ્ત જે અંતર્યામી દેવ છે એ એમના હૃદયની વાત સાંભળી લીધી, જાણી લીધું. કેટલી બધી વાર જ્યારે સાજાપણાની પ્રાર્થના થાય છે, સાજાપણાના જે સેવા થઈ રહ્યું હોય છે, ત્યારે લોકો આસપાસ બેઠા અલગ અલગ બાબતોનો વિચાર કરતા હોય, સંદેહ ભરેલું વાતો કરતા હોય, પ્રશ્ન કરતા હોય. એવા લોકોની કમી નથી આજે પણ. પણ યાદ રાખીએ, જ્યારે ઈશ્વર એના સામર્થ્યથી સાજાપણું આપે છે, દેટ ઇઝ ફાઇનલ. એનો અર્થ એ નથી કે મેડિસિન્સ, હોસ્પિટલ્સ કે નર્સિસ કે જે કાર્ય કરે છે દેટ ઇઝ ઇન વેન. નો. કારણ કે ઈશ્વર જે જ્ઞાન આપે છે એના વડે જ આ સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે, એના વડે જ આ મેડિસિન્સ છે, એના વડે જ આ ડૉક્ટર્સ કાર્ય કરે છે. ઈશ્વર જે જ્ઞાન આપે છે એના વડે જ આ વૈદ્યકીય કાર્ય ચાલી રહી છે અને ચાલવાનું છે. અને પ્રભુનો આભાર કે આ વૈદ્યકીય ક્ષેત્રની અંદર લોકો કાર્ય કરી રહ્યા છે. They give us the cure, but the healing comes from God alone. એ લોકો ક્યોર માટે, જે બીમારી છે એ ક્યોર થાય એના માટે કાર્ય કરે છે. પણ આખરે હીલિંગ યા સાજાપણું ઈશ્વર તરફથી જ આવે છે. અને ડૉક્ટર્સ પણ એ વાતને સંમત થાય છે અને કહેતા હોય છે, ગોડ ઓનલી નોઝ, ગોડ ઓનલી નોઝ. અને ઈશ્વર જે કરે તે ખરું છે, ઈશ્વર એ કરે છે એ જ સાચું છે. એવું કેટલી બધી વાર ડૉક્ટર્સ પણ જાહેર કરતા હોય છે. અને ઇટ ઇઝ ટ્રુ, ઇટ ઇઝ ટ્રુ કે જે સાજાપણો આપનાર છે એ ઈશ્વર પોતે છે. અને અહીંયા લોકો તર્ક વિતર્ક એમના મનમાં કર્યું. શા માટે? આ કોણ છે કે અધિકારથી કહે છે કે તારા પાપ માફ થયા છે? દે વર રાઈટ. કારણ કે એ લોકો એમ કહે છે કે દેવ તે વિના પાપની માફી કોણ આપી શકે? યસ, ગોડ અલોન કેન ગીવ ફોરગિવનેસ. ઈશ્વર પોતે પાપની માફી આપી શકે. પણ એમની ભૂલ એ હતી કે ઈસુને દેવ તરીકે એ લોકો જોતા નહોતા, સ્વીકારતા નહોતા. દેટ વોઝ ધેર બિગ બ્લન્ડર. અને આજે તમને હું જાણીએ છીએ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવ છે અને એ સાજા કરનાર દેવ છે, પાપની માફી આપનાર દેવ છે. એ આપણે જાણીએ છીએ. અને એ જાણીને બીજાઓને ઈસુ પાસે લાવવાની વાત છે. જેમ આ 4 વ્યક્તિઓ પક્ષઘાતીને લઈને આવ્યા, એ પક્ષઘાતી જે અવસ્થામાં હતો એમાંથી બહાર નીકળવા માટે એ લોકો એને મદદ કરી. અને એવું મદદ તમે ને હું મંડળી તરીકે કરતા હોઈએ તો આ દુનિયામાં ઘણા બધા જે માંદગીમાં સપડાયેલા છે, અલગ અલગ પ્રકારની માંદગી, સાયકોસોમાટિક હોઈ શકે, જે મનની અંદર જે વિચારો કરીએ છીએ એને લઈને જે શરીરમાં પરિણમે છે, શરીરમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારના નાનો રોગ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એમાંથી આપણે એમને બચાવી શકીએ છીએ.
એ કદાચ ડિપ્રેશન હોઈ શકે, કદાચ અલગ અલગ પ્રકારના જે માનસિક બીમારીઓ છે એ હોઈ શકે. પણ યુ એન્ડ મી કેન બ્રિંગ ધેમ ટુ જીસસ ધ હીલર. અહીં આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એમની સાથે વાત કરે છે અને પૂછે છે કે કઈ બાબત સહેલું છે, એમ કેવું કે પાપ માફ થયા છે કે કાટલા ઉચકીને ચાલ. અને ત્યારબાદ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે એ માણસને કહે છે, એ લોકોને જવાબ આપે છે કે 8મી કલમમાં એને પોતાના મનમાં એમ વિચારે છે કે ઈસુએ પોતાના આત્મા તરત જાણીને તેને કહ્યું કે તમે તમારા હૃદયોમાં એવા વિચાર કેમ કરો છો? આ બેમાંનું વધારે સહેલું કયું છે? એટલે પક્ષઘાતીને એમ કહેવું કે તારા પાપ માફ થયા છે, અથવા એમ કહેવું કે ઉઠ ને તારો ખાટલો ઉચકીને ચાલ. પણ માણસના દીકરા પૃથ્વી પર પાપ માફ કરવાનો અધિકાર છે એમ તમે જાણો માટે પક્ષઘાતીને તે કહે છે. અને 11મી કલમમાં ઇટ્સ ધ ક્લાઇમેક્સ. એ કહે છે હું તને કહું છું કે ઉઠ, તારો કાટલો ઉચકીને તારે ઘેર ચાલ્યું જા. ઉઠ, તારા કાટલો ઉચકીને તારે ઘેર ચાલ્યો જા. અને આ પક્ષઘાતી વિચાર નહોતું કર્યું, વિચારમાં પડી નહોતો ગયો કે હું બીમાર છું, કેવી રીતે હું ચાલી શકું. એ પ્રશ્ન પણ નહીં કર્યું ઈસુને કે હું કેવી રીતે ચાલી શકું. એ ડાઉટ પણ નહીં કર્યું, સંદેહ પણ નહીં રાખ્યો મનની અંદર કે હું કેવી રીતે ચાલી શકું, હું બીમાર છું એટલે તો અહીંયા આવ્યો છું. પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે એ શબ્દ ઉચ્ચારે છે, સામર્થ્યથી ભરેલું એ શબ્દ, એ વચનો ઉચ્ચારે છે, કહે છે ઉઠ, તારો ખાટલો ઉચકીને તો ઘેર ચાલ્યો જા. ધેટ્સ ઇટ. અને આપણે જોઈએ છે કે એ માણસ ત્યાંથી ઊભો થયો, ખાટલો ઉચકીને સૌને દેખતા ચાલ્યો ગયો. આથી સૌએ અચરતી પામીને તથા દેવને મહિમા આપીને કહ્યું કે અમે કદી આવું જોયું નથી. ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ, કોઈ સંદેહ નહીં. તમારી ને મારી પાસે આવા જ વિશ્વાસની આશા પ્રભુ રાખે છે. આવા જ વિશ્વાસ કરીએ, આવું જ વિશ્વાસ કરીએ તો તરત જ તમે ને હું સાજા થઈ શકીશું, વોટ એવર મે બી ધ ડિસીઝ. કારણ કે પ્રભુનું વચન કહે છે કે તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. જે કંઈ પણ રોગ હોઈ શકે, પ્રભુ માટે કોઈ પણ બાબત અશક્ય નથી. અને આજે પ્રભુ તમને ને મને આહ્વાન આપે છે, સાજાપણાને અનુભવ કરવાનું આહ્વાન આપે છે. યસ. અને મંડળી તરીકે આપણને આહ્વાન આપે છે કે શું તમારા મિત્રોમાંથી, તમારા વર્તુળમાંથી કોઈ એવા બીમાર વ્યક્તિ છે, પાપથી પીડાતા હોય, પક્ષઘાતી હોય, કોઈ બીજા બીમારીમાંથી પીડાતા હોય, એવા વ્યક્તિઓ છે તમારી આસપાસ કે તમારા વર્તુળમાં, તમારા મિત્ર વર્તુળમાં? તો આજે તમારી ને મારી જવાબદારી છે, તમને ને મને આહ્વાન છે, શું આપણે એવાને લઈને ઈસુ પાસે લાવીશું, ઈસુની સાથે કનેક્ટ કરીશું, આ વૈધની ઓળખ કરાવીશું? એ જ તમારી ને મારી જવાબદારી છે. અને હિલિંગ મિનિસ્ટ્રી ઓફ જીસસ એ હોલિસ્ટિક છે. ફક્ત શારીરિક રીતે એ સાજો થઈને એની પાપમાં પડીને નરકમાં જાય એવી કોઈ ઈચ્છા નહીં. ઈસુ ખ્રિસ્ત એને પાપ માફ કરે છે અને એને સાજો પણ કરે છે. અને હોલિસ્ટિક હિલિંગ સાથે દેવની મહિમા એ દિવસ પ્રગટ થાય છે. અને એ જ બાબત માટે તમને ને મને આહ્વાન છે, આવો આપણે પોતાની જાતને પ્રભુની આગળ મૂકી દઈએ. જે કંઈ બીમારી હોય, જે કંઈ બીમારીમાંથી પીડાતા હોઈએ, જે કંઈ પાપના બંધનમાંથી આપણે પીડાતા હોઈએ, પ્રભુનું વચન તમને ને મને આજે જાહેર કરે છે, આહ્વાન આપે છે કે આપણે ઈસુ પાસે આવીએ. અને આ ઈસુ જેના સામર્થ્ય વડે સાજાપણું છે, હોલિસ્ટિક હિલિંગ છે, આવો આ ઈસુ પાસે આપણે છીએ.
अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। दऊं होमि प्रभु मुझ सर्वथ धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। तुझ स्तंभ प्रभु मुझ कांध धरूं, तब सेवा करा पथमा संचरूं। डग पाछू नहीं को काले भरूं, डग पाछू नहीं को काले भरूं। मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। बहु संकट ने तूफान नड़े, बहु आपदा थी वधुशूर चढ़े। भले शीर कदी धर बूझ पड़े, भले शीर कदी धर बूझ पड़े। मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। तब राज्य तणी झुंबेश मही, सदा सेवा मही झुकावु सही। या होम करी पड़ु पाछो नहीं, या होम करी पड़ु पाछो नहीं। मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। जग पालक तारक स्वामी मारा, सहु सौंपी दऊं मम प्रभु प्यारा। धरु मस्तक हूँ चरणे तमारा, धरु मस्तक हूँ चरणे तमारा। मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। दऊं होमि प्रभु मुझ सर्वथ धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले।
પ્રાર્થના કરીએ. શું કોઈ બીમાર છે, પથારીવશ છે, અલગ અલગ બીમારીઓમાંથી પીડાય છે? આજે પણ યેસુના નામમાં સામર્થ્ય છે, યેસુના વચનમાં સામર્થ્ય છે. આજે પણ યેસુ તમારી પાસે આવીને તમને એના સ્પર્શ વડે, તમને એમના વચન વડે, તમને એના નામ વડે સાજાપણું આપવા માટે સક્ષમ છે, સામર્થ્યવાન છે, પરાક્રમી છે. શું તમે તૈયાર છો? તમે તૈયાર હો તો જ્યાં કંઈ તમારી બીમારી છે, તમારા હાથ મૂકીને એ વિશ્વાસ કરો. જે વિશ્વાસ એ પક્ષઘાતીએ કર્યું, જે વિશ્વાસ એના 4 મિત્રોએ કર્યા, એ વિશ્વાસ આજે પણ તમે કરશો. હૃદયમાં સંદેહ ન આણતા એ વિશ્વાસ કરશો તો એ સાજાપણું તમારું છે. આવો પણ પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી પુકાર કરીએ. પ્રભુજી, અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામમાં સામર્થ્ય છે, તમે પરાક્રમી દેવ છો. આજે પણ સાજાપણું આપવા માટે પ્રભુ તમે તૈયાર છો. આજે જે કંઈ વ્યક્તિ પ્રભુ તમે જોઈ શકો છો, કારણ કે પ્રભુ તમારું વચન કહે છે કે તમે અંતર્યામી દેવ છો. જ્યાં જ્યાં બીમાર વ્યક્તિ પડેલા હોય, તમારા અવાજ સાંભળતા હોય, પ્રભુ તમારા શબ્દો એમના કાને પડતા હોય, પ્રભુ તમારા સ્પર્શ એમને થવા દો. તમારા સામર્થ્યવાન વચન એમના એક એક સેલ પર, એમના શરીરના એક એક ભાગ પર તમે એના સામર્થ્ય, તમારા વચનનું સામર્થ્ય તમે આવવા દો. અને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં એ દરેક વ્યક્તિઓ પર સાજાપણું જાહેર કરીએ છીએ. એનું મન, આત્મા, શરીર સાજા થયેલા જાહેર કરીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. કારણ કે પ્રભુ તમારા નામમાં આજે પણ સાજાપણું છે. અને એ જે સાજાપણું પ્રભુ અમે જાહેર કરીએ છીએ, જેટલા લોકો જોતા હોય, જેટલા લોકો પ્રભુ તમારા પર વિશ્વાસ કરે છે, એમને આ સાજાપણું એમનું બની રહે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ તમે નામથી જાણો છો, ઓળખો છો, નામથી પ્રભુ એ કઈ બીમારીથી પીડાય છે એ જાણો છો. અને આજે પણ પ્રભુ એ પુકાર કરે છે, ત્યારે પ્રભુ તમારા સાજાપણું એમના પર ઉતરી આવે અને પ્રભુ એ સાજા થઈને પ્રભુ મહિમા આપી શકે તમને એવું તમે થવા દો. જે કાર કરી શકે તમારા નામનું એવું તમે થવા દો. અને પ્રભુજી, જે બીમાર છે, અમારા વર્તુળમાં હોય, અમારા મિત્ર વર્તુળમાં હોય, એવા બીમાર વ્યક્તિઓને પ્રભુ તમારી સાથે, તમારી પાસે અમે લાવી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ તમારા નામનો ઓળખ એમને આપી શકે એવું તમે થવા દો. અને પ્રભુ એ જવાબદારીમાં પ્રભુ અમે ઊણા ન ઉતરીએ, પણ પ્રભુ એમને તમારી પાસે લાવી શકે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ કે આજે તમે અમને યાદ કરાયું છે કે તમે આજે પણ સિંહાસન પર બિરાજનાર દેવ છો, સાજા કરનાર દેવ તમે છો. તમારા વચનમાં, તમારા સ્પર્શમાં અને તમારા નામમાં સાજાપણું છે. પ્રભુ એ જાહેર કરતા આભાર સહિત અમારા પ્રાર્થનાની વિનંતીઓ તમારી પાસે લાવીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન, આમેન, આમેન. આવો આપણે સમર્પણની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, આભાર માનીએ છીએ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાવાની કૃપા તમે એમને આપ્યા. અને પ્રભુ તમે તમારી આરાધના કરવા માટે એ ઓનલાઈનની સેવાઓને ઉપસ્થિત કરાવ્યું. અને પ્રભુ એમાં જોડાઈને જે આનંદ, જે આત્મિક આશીર્વાદ તમે પ્રાપ્ત કરાયું, એના માટે આભાર માનીએ છીએ. અમારા જીવનોને પ્રભુ તમારી આગળ સમર્પિત કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે મન, આત્મા, શરીરમાં સાજાપણું પ્રાપ્ત કરતા તમને મન મહિમા આપનારા બની રહીએ એવું તમે થવા દો. તમારા વચનમાં પ્રભુ અમે વૃદ્ધિ પામીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુ અમારા આત્મિક વૃદ્ધિના માટે કોઈ પણ વિક્ષેપ જેવી બાબત છે, શૈતાની બાબત છે, તો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં એને દૂર કરીએ છીએ. પ્રભુ તમને સમર્પિત જીવન અમે જીવી શકીએ, વિજયવંત ખ્રિસ્તી જીવન જીવતા, તમારા હાજરીનો અનુભવ પ્રત્યેક પળે કરતા તમને અમે માન મહિમા આપનારા બની રહીએ એવું તમે થવા દો. તમારા આશીર્વાદ દરેકની પર જાહેર કરીએ છીએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન,
આવો આપણે પ્રભુની પ્રાર્થના સાથે સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની રોટલી આજે અમને આપો, જેમ અમને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારોને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, બુંડાઈથી અમને છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ, મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ, પવિત્ર આત્માનો દિવ્ય સંગત, સામર્થ્ય અને આશીર્વાદ હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી આમ સર્વની સાથે હોજો. આમેન.